अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेदी विजन क्लब। दोस्तों उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आज छत पे मौजूद है जी। 2-3 दिन हो गए दोस्तों, कोई वीडियो शीडियो नहीं बनती, कोई तबीयत दोस्तों नासाज सी थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज बेहतर है, तो मैंने कहा चले दोस्तों का वीडियो बनाते हैं। और बाकी भी दाना शाना का टाइम है, कबूतर शबूतर भी बाहर निकाल के आज बैठे हैं। 2 दिन से कबूतर भी बेचारे अंदर ही दाना पानी मिल रहा है उन्हें और बाहर निकालने का कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन आज अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि बेहतर है, तो दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। मैं कहा चले दोस्तों के साथ वीडियो बना के शेयर करते हैं। हमारे साथ बासा डॉन भी जी हमारे साथ है दोस्तों। तो बाकी ये हमने अपनी कनेक्शन का जो पे डली हुई है कबूतरों को। आजकल जो है ना कनक भी दोस्तों ख़राब ही आ रही है, नहीं पता जी जुलम हो रहा है कि गंज निकले रहे जो असी बगैर पापा जी वेखे दाले इंच ही करके पा दी थी। और धोती है देख कि खूबसूरत कनक लगी है यार। 2 मिनट लगे ने धुप गई है, पिछक हो गई, साफ सुथरी हो गई। और बाकी माशाल्लाह दोस्तों कबूतर निकाले हैं, ये चीज़ें देखेंगे वो उन्हें पल्ला जो वज हो साथ ये तो बत्ती गई है, पता कि लगना होना है कि 1-2 होने ने की ख्याल है वड्डा ही काम है साथ। बाकी दोस्तों आज हमने बच्चे बुच्चे भी खोले हैं और बड़े जानवर भी माशाल्लाह। कल इंशाल्लाह ताला रूटीन वाइज अल्लाह पाक खैर करे सेहत ठीक रही तो कल इंशाल्लाह ये जो कबूतर हमने बांधे हैं ये भी इंशाल्लाह ताला निकालेंगे बाहर, क्योंकि अब जो है टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो फिर आपको पता है बाहर निकले होंगे तो फिर ही उड़ना इन्होंने। उड्डे में पड़े हुए तो आपको पता ही है, कोई ये नहीं है कि बंदा ये इन्होंने तैयार हो जाना, वैसे ही तैयारी होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। बाकी अल्लाह खैर करेगा। एक हमारा नुकसान भी हुआ है, एक मादी पकड़ी थी हमने कुकर की, वो मादी निकल गई है तो अभी तक घुलती फिर रही है, क्योंकि मैं 2 दिन से छत पे आया नहीं। और अब्दुल्ला ने पानी डालते हुए वहाँ से वो देखे वो वाले खुडे में छोड़ी थी बाहर वाले में, और वहाँ से दोस्तों ये ना निकल गई है और मेरे लिए होगी परेशानी। मैं क्या उन्हें कहना कि कबूतरी ने पता नहीं बेच दी है कि कर देता है। अल्लाह करे बैठे हुए कबूतर खोल के 2-3 दफ़ा आई है लेकिन निकल गई है। अल्लाह करे आ जाए यार, उसकी चीज़ है बाहर। मैं उसे 2 दिन से कह रहा था आया भाई अपने बच्चे भी ले जा, कबूतर भी ले जा, अगों वो नसीब वो निकल गई बस। ठीक ख्याल है जब घर चलिए यार, घर नहीं जाती साध रुलती इत्थे ही पई, जाना नहीं उन्हें कितने भी गा, क्योंकि धक्के ही इत्थे ही खाती पई है। जो उन्हें घर जाना होंगे उस दिन चले जाती। आखिर 2-3 दफ़ा आई भी थी, हूँ नहीं आई, काफ़ी देर हो गई, गैप हो गई। बाकी हमने कबूतर भी खोले हुए हैं और बाकी छत पे खोल के बैठे हैं, अभी दाना शाना डालने लगे हैं। तो आज हमारी मादियाँ दोस्तों यहाँ पे जो पड़ी हुई है वो भी बांधनी थी, क्योंकि उस दिन हमने कबूतर बांध दिए थे, मादियाँ नहीं बांधी। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करता है, शुगर मिला है तो वो जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह ताला दोस्तों के साथ, क्योंकि जान के साथ ही सारे निज़ाम है। बाकी छत पे बच्चों का विजिट कराते हैं। बच्चा सा इंज उठ के बैठा ही इंज मोढ़े छड़ के जिस तरह पता नहीं शाम उठ के आया हुई है। वेख ज़रा आ देख नहीं बस। बाकी अल्लाह पाक खैर करता है दोस्तों। ये जी हमारे बड़े कबूतर हैं, अल्लाह पाक इनकी खैर करे। ये देखिए ज़रा, ये इंशाल्लाह हमने जी कल निकालने हैं दोस्तों बाहर। और आपके भाई की तबीयत दोस्तों जो है ना बड़ी ख़राब हो गई थी 2 दिन से। अल्लाह का बड़ा करम है, आज कुछ बेहतर है। इस तरह मादियाँ दोस्तों, ये हमारी मादियाँ दोस्तों, ये भी आज हम इन्हें बांधेंगे, अल्लाह पाक खैर करेगा। इनमें 1-2 हमने नर छोड़े हुए हैं, वो इसलिए मादियों का दिल शिल लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर छोड़ने हैं कबूतर तो फिर ये लगे होंगे ना तो फिर हमें टेंशन नहीं होगी। बाकी जी चलते हैं हम अपने बासे डॉन के पास। आज बासा भी बड़ी दिनों के बाद आया जी दोस्तों, छुट्टी मिली है बास्ते को। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बासा जी, की हाल चाल है साज जी? साज जी आज किधर आना होया? नहीं मैं तो तेरे सामने साज 2 दिन तो इत्थे की नज़र आ रहा सी? सनाटे ही नज़र आ रहे सी। उस्ताद जी पलाकी सीन होया जिदा तुसी आए हो ना उस दिन ना मेरी तबीयत सी खराब 2-3 दिन तो मेरे को आया होया कि मैं ना चले गया सर्विस हॉस्पिटल और सर्विस हस्पताल बसा जी गए हैं। मैं उन्होंने दसना भुल गया कि उस्ताद जी मैं हार्ट का मरीज़ भी कहा। उन्होंने मैं दसिया, मैं कहा यार मैंने खांसी नज़ला जुकाम इस तरह है बहुत ज़्यादा तो मेरा साह नहीं आ रहा। उन्होंने बाबा जी मैनू ना इंजैक्शन 2 लाए, नाल है छोटा अली, रात तकरीबन टाइम है 12-12:30 का, तो अली मैनू लै गया उत्थे। उस्ताद जी इंजैक्शन लाए, गलती आई पर्ची बनाई तो उन्होंने दसिया भी नहीं, उन्हें अपने हिसाब नाल इंजैक्शन रख दिते। उन्हें मैनू लाए ने तो बस आई समझो जेदी हो रही मुड़ के ही वापस आए ने। मतलब कि ए देखो इंज वापस आए हैं, समझो कि तुसी अगला घर वेख के अल्लाह दी अगला मंजिल देख ली है। जो मैंने इंजैक्शन लगा ना तो मेरे दिल में इंज होया तो मैं मर जाना सही, क्योंकि दिल में इंज मेरे घबरा पै लग पाया। तो मैं अली सी बाहर छोटा तो कुदरती बात है, अल्लाह जानता मेरा कभी बैलेंस नहीं मुक्या, उस दिन मेरा बैलेंस हो गया।
ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਲ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਹ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲ ਮਾਰੋ ਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੈਲ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਸਵੇਟ ਹੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਗਈ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਧ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਲੀ ਚੜ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਤਾ, ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਝ ਹੋ ਚਲਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਟ ਚਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੁੱਤਾ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਆ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਜੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਟੁੱਡੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣੇ? ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਨਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੁਣੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤੇ ਨਾ ਲਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਤਿਆਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਾਰਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਲੈ ਟੰਗਾ ਨਾ ਸੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਫਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕੋਬਰ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮਾਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਾ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰابطਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਲੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी जी दोस्तों कबूतर भी हमने खोले हुए हैं, बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबकी खैर करे। सेहत तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। सब कुछ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਮਾਰ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ, ਉਹ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਨੂਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਾਈ, ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇੜੇ ਗੋੜੇ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਐਰੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚਸਕੋਰਾਪਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਸਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਚੋਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਸਾ ਜੀ ਲੈ ਆਓ ਕੋਈ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਖਾਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਕਚੋਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਗੇ ਕੋ ਬਚਾ ਦੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਸਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਨ ਆਇਆ ਵੇ ਨਾ, ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਡੇਲੀ ਵਾਈਜ਼ 4 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ 8-9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਇਆ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਵੜਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੜ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੇੜਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੇੜਾ ਜੀ ਕੱਟ ਗੇੜਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੇਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। 27 ਵਾਰ ਹੋਦਾ ਬਾਸ਼ਾ ਹੀ ਖਲਵਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ओके हो गया। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे दोस्तों। कबूतर शबूतर भी हैं हमारे, बैट बूट गए, एक दो कबूतर खुद ही उड़ा हुआ था। तो बाकी दोस्तों बासे डोन ने फुल रैकी की है, फुल टाइम। की ख्याल है बासा जी? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਏ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ, ਫਿਰ ਫਾਰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾਸਾ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ 100 ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਾ ਕੇ ਭਾਲੋ। ਉਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ 5-4 ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा दोस्तों। ये जी निज़ाम है। मौसम आज बड़ा मज़ेदार था और हमारी भी कुछ तबीयत जो है ना अल्लाह का शुक्र है बेहतर थी, तो हमने भी फिर अल्लाह खैर किया। ये बच्चे बुच्चे और कबूतर जो नीचे गए हैं ये निकाल दिए हैं इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। कल जो है ना हम इन कबूतरों की तरफ फोकस करेंगे। कल से हमने ये बाहर निकालने हैं माशाल्लाह कबूतर। ऊपर के भी कबूतर अल्लाह का शुक्र है फिट फाट हैं। ये सारे मैंने आलमोस्ट आधे से ज़्यादा कबूतर जो है ना ऊपर बैठाए हुए हैं, ये देखे ज़रा। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करता है इंशाअल्लाह। तबीयत सही रहेगी तो कल भी इंशाल्लाह पल्ला शल्ला मारेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। चीले नहीं दोस्तों छोड़ रही, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीले हैं। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे। ओके जी दोस्तों, लव यू हो गया। बस जी अंदर भी दाना पा दियो, मेरा भरा दाना छाना खा लें कबूतर यार टाइम नाल। अंदर मैं नहीं जाना क्योंकि अंदर जो दाना पाना वा उस्ताद ओए होए होए इंज पार आंदा बाहर तो इंज अंदर जाता है। जान दा के 4 दिन एहतियात कर लीए, फिर सारा ही काम होना है। अल्लाह खैर करेगा। ओके जी दोस्तों, लव यू हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।